صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي ناجنا واكشف جميع أذية وصريف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله إلهي ناجنا واكشف جميع أذية وصريف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس الكرباء من العاصين والعطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله إلهي نافس الكرباء من العاصين والعطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Baik tuan-puan dan rahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Bersama dengan saya Hazim Sopan anda, solusi pandai ngaji setia menemani anda walau di mana anda berada. Kita berada pada muka surat 74 dalam segmen Qiraatul Khatam Ramadan 6.0. Jadi tuan-tuan jangan lupa share dulu. Jadi kita mulakan dengan Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, Alhamdulillah. Muka surat 74, jangan lupa share dulu Tolong kita. Tujuh puluh empat dan 75 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات
بالبينات والزبر والكتاب المنير. Saya ulang sekali lagi. جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة. فلا تحسبن
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita baca surah 2 muka surat hari ini. Sikit lagi dah nak habis tuan-tuan ya. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang berhajat nak menaja siaran kita, tuan-tuan boleh tekan dekat pin bawah untuk menaja siaran kita. Siaran mengaji kita secara percuma. Kalau dekat Serdang, setiap hari Jumaat percuma, lepas tu kita ada jamuan makan. Okey, jadi sahabat-sahabat yang berhajat nak menaja, tuan-tuan boleh tekan dekat pin bawah ataupun tuan-tuan boleh taja dengan hadiahkan star. Okey, dekat bawah tu ada tajaan star tuan-tuan ya. Okey, baik. Tu nombor 1 tuan-tuan. Nombor 2 untuk korban. Untuk korban 2025 insya-Allah. Kita sekarang ni dah masuk 2 ekor lembu. Jadi yang berhajat nak join, boleh join sekali tuan-tuan. Okey, boleh join. Tekan dekat pin bawah tu, pin yang pertama, korban. Masuk dalam grup WhatsApp tu. Nanti Ustazah Syuhada akan bantu tuan-tuan dan perempuan lah, masuk dalam grup WhatsApp untuk korban 2025. Boleh dekat pin bawah. Okey, jadi korban tu yang kita buat adalah 350 kilo ke atas. Kita cuba yang sebaiknya untuk tuan-tuan dan perempuan. Kita yang pertama adalah daging lembu yang banyak. Daging yang banyak lah. Daging yang banyak adalah lebih afdal. Nombor 2, lembu kita saya dah letak bedak banyak-banyak, iaitu color putih. Okey, sebab warna putih lebih afdal berbanding warna lain. Okey. Dan tuan-tuan dan perempuan, jantinanya jantan. Okey, dan nombor 4, sempurna anggota tubuh badannya. Jadi tiada patah tanduk ataupun patah yang mencacatkan anggota badan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat, okey, jadi jangan lepaskan peluang. Jom kita sama-sama, kita nanti kita akan buat di Macang Kelantan. Macang Kelantan tuan-tuan. Jadi Macang kita buat kerana apa? Sebab dekat tempat situ adalah tempat yang rumah sembelihan. Dan kandang tu ada banyak tuan-tuan, 70 ekor. Sekarang ni ada 70 ekor. Dan sahabat-sahabat, di Macang nanti, rumah sembelihan agak mudah untuk menyembelih lembu korban kita sebab facilities lengkap. Jadi tuan-tuan dan puan tekan dekat pin bawah. Ataupun nak tengok macam mana pengurusan sopan, lembu sopan pun boleh masuk dalam grup WhatsApp tu. Tekan dekat pin bawah yang pertama. Baik, nombor 3. Untuk kelas asas Quran daripada Alif Bata, saya akan bimbing selama 10 bulan bermula besok. Jadi siapa yang belum masuk lagi tapi rasa nak join, dia kurang lancar baca ya. Dalam ni semua dah lancar baca, tapi kalau ada kawan-kawan yang kurang lancar baca, kurang tertukar harakat panjang pendek, tertukar macam-macam lah tuan-tuan. Tertukar huruf, baris, okey. Jadi boleh tekan dekat pin bawah pin nombor 2 untuk kelas asas B10. Okey. Baik. Tu nombor 3. 4. Yang keempat tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk emas. Okey, emas. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, daftar akaun percuma je. Daftar akaun percuma je. Free. Buka akaun percuma. Tuan-tuan yang perempuan dirahmati Allah, kenapa kita masuk, kita nak buka, kita nak beli emas? Okey, kenapa nak beli emas? Sebab kena ingat tuan-tuan dan perempuan, wang kertas pernah tak laku. Wang kertas yang dulu, maka tidak laku sekarang tuan-tuan. Melainkan wang kertas sekarang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau wang kertas tu kita koyak 2. Contoh 100 Sing dollar. Kita koyakkan separuh tuan-tuan dan perempuan, duit tu terus tak boleh guna. Tetapi kalau emas 50 gram patah 2, 100 gram tu patah 2, maka sebelah 50 gram lagi masih lagi bernilai. Jadi itulah tuan-tuan dan perempuan, kita menukar RM kepada emas. Okey, harga tengah murah. Sekarang tengah murah, tengah turun, semalam turun lagi. Okey. Jadi tuan-tuan, buka akaun percuma. Buka saja akaun percuma.
Lepas tu tuan-tuan nak beli mana-mana pun tak kisah, ikut matlamat masing-masing. Contoh adalah nak pergi haji. Yang pergi haji saya kempenkan 1 gram 1 bulan. 1 gram 1 bulan. Kalau dapat buat 2 gram 3 gram pun boleh juga. Haji. Tu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Untuk kempen haji selama 5 tahun 1 gram 1 bulan, kerana tuan-tuan ada 60 gram. Jadi tuan-tuan dan puan boleh jual balik emas tersebut dan tuan-tuan boleh dapat cash semula. Sebab tu saya kata tuan-tuan, orang yang ada duit tak semesti ada emas, tetapi orang yang ada emas pasti ada duit. Tuan-tuan ingat tu? Okey, baik. Dan berikutnya tuan-tuan dan puan, nak pergi umrah. Okey, nak pergi umrah, kita kempen umrah 10 dinar. Okey, umrah 10 dinar, tuan-tuan ikut. Kalau dapat 10 dinar berapa gram? 42.5 gram. Kerana tuan-tuan kalau simpan dalam tunai, keseronokan emas adalah menyimpan. Keseronokan tunai adalah berbelanja. Jadi tuan-tuan, kalau tunai kita akan berbelanja banyak tuan-tuan. Simpan, kita belanja tuan-tuan, betul tak? Tapi kalau emas tuan-tuan, duit tuan-tuan tak habis. Beli emas tuan-tuan tak habis. Sebab tuan-tuan hanya tukar sahaja RM kepada emas. Begitu saja. Wallahualam. Jadi boleh tekan dekat pin bawah, pin nombor 3 untuk masuk dalam grup emas kita tuan-tuan. Pergi luar negara pun tak nak duit. Betul? Tapi kalau Datuk Muni betul? Tapi kalau emas dia nak. Kalau luar negara nak. Wallahualam. Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, jom kita tengok pada muka surat yang kita baca tadi. Sepanjang-panjang tu doa tuan-tuan. Okey, sepanjang-panjang tu doa, ayat 192 sampai 194. Okey, baik. Ada sahabat saya ni, Ustaz Firdaus, family mengaji, masya-Allah. Okey. Emas ni gold bar Ustaz. Puan Maimunah, emas gold bar, bukan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan susut nilai dia tinggi. Okey, baik. Jom tuan-tuan, kita tengok muka surat 75 ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard. Okey, ayat muka surat 75 ayat 190. Allah sebut, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, yang pertama, Allah kata, inna fi khalqis samawati wal ard. Sekejap. Puan Sarimah, macam PG juga Ustaz. Ya, betul. Betul. Sebab CEO dia adalah bekas, CEO KAB Gold adalah bekas master dealer public gold. Bawah dia ada 9,000 orang. Di bawah Ustaz Khairul. Dan akhirnya dia buka KAB lah. KAB Gold. Okey, baik. KAB Gold adalah 100% Muslim lah. Untuk umrah berapa gram tadi Ustaz? Boleh ulang? Zalinah Ibrahim. 10 dinar. 42.5 gram. 42.5 gram untuk umrah. Maksudnya umrah selesa. Baik. Okey, saya terus balik. Minta maaf. Inna fi khalqis samawati wal ard. Iaitu sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Dan wakhtilafil laili wan nahar. Pertukaran malam dan siang. La ayatil li ulil albab. Okey, la ayatil li ulil albab. Iaitu ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Berakal ini maksudnya tuan-tuan berfikir. Tuan-tuan tulis kat bawah ulil albab. Ulil albab. Ulil albab ataupun kata ulul albab, lebih kurang sama lah. Okey. Ulil albab ataupun ulul albab. Bukan Ahmad Albab. Okey, ulil albab. Apakah ciri mereka? Mereka pada perciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, mereka berfikir. Kan? Hebatnya Allah, maha hebatnya Allah menjadikan pertukaran waktu malam dan siang. Tiba-tiba boleh siang, boleh pergi malam. Boleh malam, boleh pergi siang. Bumi, penciptaan bumi dan langit yang sangat indah. Sangat hebat. Puasa Tarib, saya ingat Ustaz cadang baca ayat tu masa bangun pagi. InsyaAllah baca sehingga hari ini. Alhamdulillah, betul. Apabila bangun pagi. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar
la ayatil li ulil albab. Itu ulil albab ataupun ulul albab. Okey, bukan Ahmad Albab. Okey, baik. Jadi mereka ni orang berfikir. Jadi mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi, berfikir tentang pertukaran malam dan siang. Dan juga tuan-tuan dan puan, mereka buat apa? Allazina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda. Dan mereka lah orang yang menyebut ataupun mengingati Allah. Qiyama, iaitu keadaan mereka berdiri, qiyam. Mereka berdiri dia ingat Allah. Okey? Wa qu'uda. Mereka duduk. Duduk pun ingat Allah. Wa ala junubihim, dan atas pembaringan mereka. Baring pun ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka baring, duduk, berdiri, mereka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka ingat, berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan Tuhan kami tidak akan menjadikan sesuatu ini sia-sia. Kan? Rabb subhanaka faqina azabannar. Dan Maha Suci Allah, kami pelihara, maka peliharalah akan azab api neraka. Okay? Itulah orang ulul albab. Sentiasa tuan-tuan dan puan-puan, kan? Duduk, pegang botol air, kan? Allah tidak menjadikan manusia untuk membuat botol air ini sia-sia. Tak ada. Kan? Semuanya ada sebab. Semua ada sebab. Jadi Allah menciptakan kita ada sebab. Allah menciptakan suami ada sebab. Allah menciptakan isteri ada sebab. Allah menciptakan orang ada beranak pinak ada sebab. Allah menciptakan menciptakan kita tuan-tuan ada sebab. Semua ada sebab. Allah ciptakan 2 biji mata ada sebab. Tuan-tuan, Allah bagi kita 2 kaki. Bila saya patah 1 kaki, dia rasa apa? Dia rasa macam, ya Allah, siksa tak ada 1 kaki, tuan-tuan. Siksa. Jalan kena 1 kaki. Kan kaki yang kedua tak boleh pijak. Siksa, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, Allah kurniakan kita nikmat tangan. Nikmat telinga ada 2. Mata ada 2. Kaki ada 2. Begitu, tuan-tuan. Jadi, sahabat-sahabat, sama-samalah kita menjadi orang ulul albab, iaitu mengingati apa sahaja dan keadaan yang kita ingat. Kita ingat apa yang Allah jadikan semua. Tuan-tuan, jadi, kereta ada sebab Allah beri ilham pada manusia untuk buat kereta. Jadi, kita sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah. Jadi, kita fikir. Bukan kita je, anak-anak pun sama. Kan? Syukur Allah jadikan manusia ada otak, akal untuk desain rumah. Syukur pada Allah memberikan kepada kita akal untuk berfikir macam mana nak buat kereta. Macam mana nak buat, nak masak-masak. Macam tu. Kan, masak apa, tuan-tuan? Masak cheese coat. Cheese coat dia apa? Cheesecake, cheese coat, macam-macam lah. Itu anak saya buat. Sedap. Kan? Bapak on diet, tapi sedap anak masak kan. Dia masak cheese coat. Ada sebab. Tapi tuan-tuan dan perempuan, kejadian-kejadian di muka bumi ini semua ada sebab. Itu tuan-tuan dan perempuan. Sebab tu Allah tak jadikan sia-sia. Sebab tu disebut apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak akan jadikan benda sesuatu tersebut sia-sia. Allah jadikan binatang tak sia-sia. Hari itu kita tengok anak gajah, tuan-tuan, mati. Allah menjadikan gajah bukan sia-sia. Ada sebab. Allah menjadikan harimau, ada sebab. Allah menjadikan monyet yang makan pisang kita, yang makan bunga kita, ada sebab. Allah menjadikan semut, ada sebab. Allah menjadikan lipas yang kita takut tu, ada sebab. Allah menjadikan ular pun ada sebab. Semua ada sebab, tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat, semua ada sebab Allah tak jadikan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tak jadikan sia-sia, tuan-tuan. Jadi kita tengok apa pun, sisi pandang kita, kita ingat Allah. Dia bukan hanya tengok, cantiknya. Tak. Sebab tu kita tengok, siapa yang mulut dia kata, cantiknya. Tak keluar subhanallah dulu. Atau ya Allah cantiknya. Tak keluar perkataan Allah, maka insaplah kita, tuan-tuan. Insaplah kita. Bahawasanya, adakah kita tergolong dalam ulul albab?
tanya balik pada diri kita. Kita tengok sesuatu yang indah. Kita tengok budak ni pandai. Ya Allah, bijaknya budak ni. Ada tak kita sebut? Bijak budak ni tak sebut nama Allah. Maka kita sama-sama ingat. Kalau kita sentiasa ingat, maka kita tergolong dalam ulul albab. Okey, doa-doa ulul albab berada di bawah ni tuan-tuan, ayat 192 sampai 194. Siapa yang doa? Iaitu orang ulul albab. Jadi itu kita akan sambung besok. Wallahualam. Maka sekatu saja tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok kawan kita handsome, cakap apa? Subhanallah, handsome-nya dia. Lembu yang handsome. Lembu handsome tuan-tuan masuk korban. Okey? Apa lagi? Kan? Kawan kita, ya Allah, tengok muka dia tuan-tuan, kita rasa nak bertaubat. Tengok muka dia je rasa kita nak sembahyang. Bagus. Okey, jadi teruskan berkawan dengan, bersahabat dengan sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Okey, dan tuan-tuan ada yang tanya tadi, siapa Tuan Rusdi mana ini? Rusdi Aziz. Nak masuk program simpanan emas bagaimana Ustaz? Dekat bawah, dekat pin bawah, pin nombor 3. Dekat pin bawah. Siapa yang untuk emas, tuan-tuan tekan kat pin bawah, nombor 3. Masuk, tuan-tuan dan perempuan, buka akaun percuma je. Akaun percuma. Jadi, tuan-tuan beli emas, tuan-tuan dapat emas. Beli, ambil emas. Kan? Peganglah emas tu. Kan? Simpanlah dekat peti besi. Kalau tak, jadi macam apa? Ya, macam ni apa nama cerita apa? Cerita Ahmad Albab yang punya, kan? Aloya lah kata. Kan, lepas tu gali tanah, letak dia punya apa? Emas dia. Ambil daripada nyanyi song mata kaji smartilem. Jadi begitu. Tuan-tuan, jangan jadi macam si apa nama tu? Aloya pula. Okey, baik. Wallahualam. Jadi jumpa lagi tuan-tuan. Besok kita akan tengok doa-doa daripada orang ulul albab. Jadi kita boleh amalkan, insya-Allah. Assalamualaikum.